ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਭਾਈਆ। ड्राइवर थले लाया है तो ट्रैक्टर फिर भी केरी ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰਾ। किसान माफिया है ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਪਿਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। अस्सलाम वालेकुम बेलियो दोस्तों की हाल चाल है। तो अज साढ़े इलाके दे विच इस सीज़न की पहली बारी आलू काश्त हो रहे हैं तो ज़मीन की तैयारी हो रही है। ज़मीन की तैयारी किसान किस तरह करते हैं वो तुहानूं दिखाने वास्ते अज दे इस व्लॉग दे विच ते किसान कितनी मेहनत करते हैं बेचारे ते कितनी मेहनत नाल ज़मीन तैयारी करते हैं तो उस बाद आलूआं की कराई करते हैं। ये मुकम्मल खर्चा इहदा कितना हुंदा है, कितनी खाद इस्तेमाल करते हैं, सारा कुछ असीं इस वीडियो दे विच दसने आ तुहानूं। बस ये दो ट्रैक्टर लगे हुए हैं जी, प्लाट नूं तैयार कर रहे हैं। एक दे पिछे रूटा है तो एक दे पिछे है टिलर। टिलर नालों वाह दा पिया पिछे जिहड़ा है ना ये रूटा चला रहा है। रूटे नाल ज़मीन बरीक हो जाती है ताकि जिहड़े रोड़े वगैरह हैं वो सारे बरीक हो जावन। पिछे थोड़ा जिहा तुहानूं चैक करके दिखानी है जिथे जिथे आ रूटा फिरदा पिया बिल्कुल ज़मीन उस बरीक होती पई है। दूसरा ट्रैक्टर है जिन्हें मगर टिलर है तो ज़मीन की तैयारी आ देना ट्रैक्टर की जान ले लेंदी है आलूआं वास्ते ज़मीन खास तौर पर। ट्रैक्टर का धुआं चेक करो जी, धुआं किवें मार रही है ट्रैक्टर। वो आते हैं जिस तरह असीं आलूआं की ज़मीन तैयार करिए अद्धा ट्रैक्टर खप जाता है। फुल गहराई टिलर जा रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके नाल जनाब वो तैयारी कर रहे हैं। दो ट्रैक्टर हैं तो और दूसरी साइड तो तुहानूं दिखाने आए हारवेस्टर दाइयां की कटाई कर रही है तो इधर ज़मीन की तैयारी हो रही है। वो कह रहे हैं बई असीं आलू घेरते तो उस बाद वो ज़मीन तैयार करनी है तो उस बाद वो आलू घेरना। ये जिहड़े किसान हैं ना जी ये बड़ी मेहनत करते हैं तो बड़ी मेहनत तो बाद इहदा इन्हां नूं फल मिलता है। ये हुण ज़मीन की तैयारी करसन उस बाद आलू किराई करसन खादा स्प्रे बीज पानी वगैरह सर्दियों में ठंडिया रातों में बेचारे कोरे पैंदे हैं ठंडिया रातां होंदियां ने पानी का बंदोबस्त करते हैं। रात को भी पानी की अगर जरूरत हो तो रात को भी वो पानी लाते हैं तो इन्ना मेहनत तलब कर काम में है। तो उस बाद इस टाइम सीजन आंदा है जिवें हुण मुंजी का सीजन आया है जी। एक तो वो पोर्ट बन गया गर्मी की वजह तो दूसरा वो रेट ही कोनी किसानों को इन्नी मार पई है इस बारी। वो तो गरीब हुआ असी तो रोजी रोटी तो ही तंग हो गए हैं। साडा दोस्त ज़मीन चेक कर रहा वहाँ भी किन्नी गवाह वेखो जी उनके पैर खुद दे पैर ना बिच ज़मीन दे ये बड़ी बरीक होई पई है हैं। हाँ ये जी ज़मीन का वो ही प्लाट है जिहड़ा असीं पहले वीडियो दे विच विखाया सी। जिहड़ी मुंजी हैगी आई ना वो हनेर की वजह तो बारिश की वजह तो सारी ज़मीन के नाल लग गई आई तो उन्होंने मालकों को पूछने भी उनकी एवरेज कितनी आई तो एक फसल बेचते हैं इन्नी गुंजाइश नहीं होती इन्ना पैसा नहीं होता उन्होंने कोल। इन्हों की आदत दसते पैन जी साढ़े डिगे हुए दाई जोड़े है 40-45 मन होए ने 40-45 मना तो बाद वो की रेट अस आप बेचे हैं ये 40-45 मन वाले किमें रेट की रेट बेचे 2100 2200 2100 जी असी दाई बेचे हैं तो वो साढ़े लाख सवा लाख के होए ने इवें गल है। तो उस बाद ये ज़मीन की तैयारी का तुसीं दसो कि भी ये प्रोसीजर आप किमें तैयार करने हैं। ज़मीन का डीजल आधे ट्रैक्टर घर दे होवन अगर डीजल साड़िए तो 22 तो 23,000 का आलूआं किले का 20 तेल सड़ जाता। अच्छा 22 तो 23,000 मतलब तेल का ही खर्चा है। 1300 रुपया बोरी का किराया आलूआं के स्टोर का 1300 रुपया किराया है। तो उस बाद DAP का कितना खर्चा कितनी बोरियां 3 बोरियां पावनियां चाहिए ते रेट होंदा की है। DAP है इस टाइम 11,500 11,500 12,000 मतलब DAP है 3 बोरियां DAP। उस बाद और इहदे की खर्चा आंदा एक पे लोड होंदा 2,500 दा। अच्छा 2,500 दा पे लोड। अच्छा उस बाद और उस बाद बड़े हुण आई है जी दवाई अगर बी आधा होवे ना बी आधा होवे तो फिर स्टोर का मतलब 1300-1400 रुपया है किराया। जे 20 मुल का लईए 7-8 का बी है तो 13 बोरियां किरदियां ने तो ये मतलब लाख रुपये का तो बी बन गया तो लाख का सारी फसल ही हुआ है। ये चेक करो आ किसान बेचारे मेहनत करते हैं। जी साड़ी वजीरे आला पंजाब है जी वो किसानों को आदि है किसान माफिया हैं तो किसान ब्लैक मेलर हैं। ये चेक करो ये अमी बई आ वेखो जी उनका ज़मीन तैयार करता रहा है घट्टो घट्ट होया जी बेली
ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਨੇ ਹੈ ਵੀ ਆਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਆਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਹੈ, ਆ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 100 ਕਿੱਲਾ ਆਲੂ ਕੇਰਨਾ ਹੋਵੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਂਦੇ ਨੇ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡੋਲਣੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਤੀ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕੇਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਲੱਖ ਸਵੇ ਦੇ, ਹਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਦੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਛਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਕੇਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਥੋੜੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਹੈ। 1,25,000 ਇਹ ਕੇਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1,25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 3 ਯੂਰੀਆ ਲੱਗਸਣ, ਸਲਫਰ ਲੱਗ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮ ਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 50-60,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਨੇ ਆਲੂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 100 ਬੋਰੀ ਨਿਕਲੇ, 100 ਬੋਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਵਿਕੇ ਤੇ ਬਸ ਲੈਵਲ ਉਸੇ ਬੱਚਤ ਕੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਠੇਕਾ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈਆਂ ਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਆਲੂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਲੂ ਬੋਰੀ 3000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਰੁਲਦੇ ਪੈਣ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਮਣੀ ਆਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਲੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਜੀ ਬੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਪੜਾ ਛਪੜਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰਪਾਲ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੀਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿਆਰ। ਆਲੂ ਕੇਰੂ ਹਨ ਬੇਲੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੁਣ ਪੜ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਂਟਰ ਭਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰੀ, ਅੱਗੇ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਭਾਈਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤੋੜਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ
ਬਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਦੀ ਲੈਂਡਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਖੇਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪਲਾਂਟਰ ਇਹ ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੂਜ਼ਿਕਾ ਜੀ ਮੂਜ਼ਿਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਲਾਂਟਰ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम अल्लाह का नाम लिया था जी काम शुरू हो गया। ट्रैक्टर भी ਲਈ ਆने ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਲਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਖੇੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਤੀਰ ਖੇੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੇੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ ਸਿੱਧੀਆਂ हाँ जी शहजाद साहब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब साहब कहती है भी किसान माफिया है ते तुसी इस बारे की कहना चाहते ने ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆੜਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵਾਪੜਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਚੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4300-3700। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ 5300-5500 ਨੂੰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 1509 ਦਾ ਰੇਟ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 4000 ਸੀ ਤੇ ਆਸਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3350। ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 70% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਦੇ ਮਾਇਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਦੀਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ।